हेलो एवरीवन मु चेन्नू स्वागत करछि मो यूट्यूब चैनल को। तो आपण माने काल देखिथिले मोर एंगेजमेंट ब्राइड थिले तांकर पूरा फुल मेकअप ट्यूटोरियल। तो आज तांको हेयर स्टाइल रो वीडियो मु अपलोड करछि। तो आपण माने देखि पाउतबे म तांको हेयर स्टाइल पई फास्ट तांको ज्वेलरी वगैरह जासला सब पिंधे दिथिले, कारण हेयर स्टाइल पर आ ज्वेलरी पिंधे हबनी। तो सी टिके ज्वेलरी तांकर लुक अनुसार चाहुथिले कि तांको ज्वेलरी मिल नथला ठीक टाइम रे। तो सेति पई से ज्वेलरी रो कलर टिके मैनेजेबल करथिले। तो ज्वेलरी कलर गोल्डन खोजुथिले किंतु तांको कलरिंग वाला मिलथला आ मिल नथला, जेतु से एडजस्ट करथिले। किंतु बाकी बहुत सारा सुंदर था तांको ज्वेलरी, तो बहुत सुंदर थिला किंतु तांको साड़ी कलर नथला ताथे, सेति पई टिके से ओरेड थिले। तो म तांको बुझिथिले सेमति किछि हबनी। त आपण देखि पड़तबे तांको ज्वेलरी भलो सूट भी करछि, भलो मानु जिबी। तो आमे तांको स्किन अकॉर्डिंग करिबा हेयर स्टाइल तांको जेमति तांको मुह को मानिबो, तांको स्किन अनुसार आ तांको फेस रो कटिंग अनुसार हम हेयर स्टाइल क्रिएट करिबा। तो तांको से चाहुथिले ओपन हेयर आ कर्ली करिया पे एक्चुअली तांको पकड़ बहुत सारा टाइम दरकार थला। तो कर्ली करिया पे तो टाइम तो लागिबो, टाइम तांको पकड़ बहुत ही कम थिला, बहुत लेट जे टिके आसीथिले। तो टाइम अभावरू तो से कर्ली करनथिले, तो कहते ताको हेयर को बढ़िया से आयरनिंग करनबा को। तो जेहेतु आयरनिंग करवा तो आम कौन कलु फास्ट तांकर हेयर स्टाइल स्टार्ट करनेथिलु गोटे पॉप पाई। तो मु पूरा हेयर को मिडिल रे सेक्शन करथेली आ सी सेक्शन नै ताको बैककम करी ताको बड़े भाबरे फिक्स करथेली पिक्चर रे। आउ हमर पूरा बढ़िया से गोटे सुंदर पॉप टे क्रिएट करबा तांको हेयर स्टाइल पाई। तो आप देखते सेक्शन बाय सेक्शन बढ़िया से पॉप पाई बढ़िया से गोटे सेक्शन बाहर कर बारंबार पूरा भल से बैककम कर। बैककमटा हूँ मेन, एमती सिल्की सिल्की हेयर रे टिके आपन बैककम तो जहाँ भी भल से करके पड़ो। तो बैककम बिना आपठी कौन काम करें ना। तो आप बैककम केमी ओपन करेंगे ସେଇଟା भी खबर क्लाइंट कही था जो बैककम करें। तो ସେଇଟା न कहले क्लाइंट जो कम करेंगे तो सब छिड़ीज से सब क्लाइंट को कहे बैककम केमी ओपन हम। आप बैककम कर माने बैककम ओपन करने भी निश्चय शिखेबे। तो मुझे शिखे भी केमी सी ओपन करें। आउ फास्ट बैककम करी शिखी पुणी आउे सेट करी आम हाथ स्प्रे सहित। तो चलो देखा केमी पपटा सेटिंग करुच्ची। बॉबी पिन द्वारा मो पॉपटा को सेट करने तापर आसती फ्रंट को। तो फ्रंट रे तांकर टिके ऊपर फॉरहेडटा टिके ऊपर थिला, किंतु फ्रंट रे तांकर लुकटा छोट पॉप सहित बहुत सुंदर रहिबो। तो सेति मु कौन करथि ना हल्का हल्का छोट सेक्शन टे नहीं बैककम करते। तो बहुत ही लाइट वेट बैककम करछि, जोटे कि हमको हल्का हल्का गोटे रफनेस लुक दबार अच्छे और बहुत सुंदर भी देखा से लुकटा आपण मैंने पूर्व वीडियो देखी थे हेयर स्टाइल रो। तो आप निश्चय बुझीपारे केमती हो। तो सकाल टाइम जो टे चाह पी पी कि हेयर स्टाइल करते।
ତ ମୋତେ ତ ଚାହା ବହୁତ ସାରା ପସନ୍ଦ, ଆଉ ଚାହା ବିନା କାମ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ତ ସବୁବେଳେ ଚା ତ ଏମିତି ମୁଁ କାମ କଲା ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର ପିଇଥାଏ। ରୂପା ତାର ଫଟାଫଟ ଚା ପିଇଥିଲା ଆଉ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲା। ତ ମୋତେ ରୂପା ଆଜି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିନି, କାରଣ ତାର ବି କ୍ଲାଇଣ୍ଟ ରହିଯାଇଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଏକା ସବୁ କାମ କରିଥିଲି। ଆଉ ଆଜି ଆମର ଗୋଟେ ମାତ୍ର ମେକଅପ୍ ରହିଯାଇଥିଲା ଟୁଡେ, ଆଉ ମେକଅପ୍ ସରୁ ସରୁ ଆମକୁ ବହୁତ ସାରା ଟାଇମ୍ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, କାରଣ କ୍ଲାଇଣ୍ଟ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଦୋକାନର ବି ବହୁତ ସାରା କାମ ଥିଲା। ତ କାମ ସରୁ ସରୁ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆମେ ତ 2 ଜଣ ଖାଇକି ବି ଆସିନଥିଲୁ ସକାଳୁ। ତ ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ତ ଆମେ ଏବେ ପୁରା ଭଲସେ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍। ମୁଁ ଛୋଟ ସେକ୍ସନ୍ ଟିକେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବହୁତ ହି ଛୋଟ ଛୋଟ ସେକ୍ସନ୍ ନେଇକି ତାକୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ପୁରା ସେକ୍ସନାଇଜ୍ କରିକି ଆମର ବ୍ୟାକଅପ୍ କରି ତାକୁ ଫିକ୍ସରରେ ଫିକ୍ସ କରିନେଉଛି। ତ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଏଠି ସାଇନ୍ ସ୍ପ୍ରେ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଫିକ୍ସରଟା ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ। ଫିକ୍ସର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ସେଇଟା ସେଠି ଫିକ୍ସ ହେଇଯାଇଥାଏ ଆଉ ଓପନ୍ ହେଇନଥାଏ। ତ ଆମେ ଫିକ୍ସର ସେଥିପାଇଁ ଦେଇଥାଉ। ତ ସାଇନ୍ ସ୍ପ୍ରେ ତାକୁ ଫିକ୍ସ କରିନଥାଏ, କେବଳ ତାକୁ ସେଠି ରଖିଥାଏ ହୋଲ୍ଡ କରିକି। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲା ବେଳେ କଲ୍ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିଶ୍ଚୟ ଆସୁଥିବ, ମୋର ତ ବହୁତ ସାରା ଆସିଥାଏ। ତ ମୋତେ ସେଠି କଥା ବି କାଟିବା ବାରମ୍ବାର ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଯାହା ବି ହଉ ମୁଁ ଏତେ କଥା କାଟିବି ନାହିଁ, କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଢ଼ିଆ ସେ ବ୍ୟାକଅପ୍ କରିକି ତାକୁ ହାତରେ ହୋଲ୍ଡ କରିକି ତାକୁ ବ୍ୟାକ୍କୁ କେମିତି ମୁଭ୍ କଲି। ତ ଏ ଟାଇପ୍ର ହାଲକା ହାଲକା ହାତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଭ୍ କରିବାର ଅଛି, ଜମା ବି ଟାଇଟଲି ମୁଭ୍ କରିବେନି, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପପ୍ଟା ଦବିଯିବ। ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଯେଉଁ ଲୁକ୍ଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ଲୁକ୍ଟା ହେବନି। ତ ମୁଁ କ୍ଲାଇଣ୍ଟକୁ ଦେଖାଉଥିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା ଭଲ ମାନୁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରେସ୍ରେ ସେଇଟା କରିଥିଲି, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଯାଇକି ତାକୁ ଫିକ୍ସ କରିବା। ତ ଫିକ୍ସ ତ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ କରିନି, କେବଳ କ୍ଲାଇଣ୍ଟକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଲୁକ୍ଟା କରିଥିଲି। ତାଙ୍କର ଆଉ ଟିକେ ବ୍ଲଡ୍ ଦରକାର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ କରିଦେଲି, ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ହେଭି ଲୁକ୍ କରିଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଲୁକ୍ଟା ଦେଖେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ମାନୁଛି। ତ ଆମେ ଏଇ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଉପରକୁ ଯିବା, ଆଉ ଏଇ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା ଆମେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା। ଫ୍ରଣ୍ଟରୁ କିଛିଟା ହେୟାର ବାହାର କରିନେବା, ଆଉ ତାପରେ ଆମର ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା ଏଠି ଲକ୍ କରିବା, ଆଉ ହାଲକା ହାଲକା ଆକୁ ଗୋଟେ ଲୁକ୍ ଦେବା, ଯେଉଁଟାକି ରଫ୍ ଟାଇପ୍ର ଲୁକ୍ ରହିବ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ରହିବ। ତ ମୁଁ ସେମିତି ଟେକ୍ନିକ୍ କରିଥିଲି, ଆଉ ତାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହାଲକା ହାଲକା ରଫନେସ୍ ଦେଇଥିଲି, ଲାଇନିଂ କରିଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ହାଲକା ହାଲକା ଆମକୁ ଗୋଟେ ରଫନେସ୍ ଲୁକ୍ ଦେବ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯିବ ହେୟାରରେ। ଆଉ ଆମେ ତାପରେ ତାକୁ ଏମିତି ଭଲସେ ମୋଡ଼ି ନେବା, ତାକୁ ହାଲକା ତାକୁ ନେଇକି ପୁରା ହାଲକା ହାଲକା ହାତରେ ତାକୁ ମୋଡ଼ିବା, ତାପରେ ତାକୁ ନେଇକି ସେଠି ଫିକ୍ସ କରିଦେବା। ଗୋଟେ ବବି ପିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଫିକ୍ସ କରିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ହାର୍ଡ଼ ସ୍ପ୍ରେ ସହିତ ତାକୁ ଭଲସେ ପୁରା ସେଟ୍ କରିଦେବା ସେ ଜାଗାରେ। ତ ସେମ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ରେ ମୁଁ ସେପଟ ବି କରି ନେଇଥିଲି। ବାସ୍ ଫିକ୍ସର ପରେ ହାଲକା ହାଲକା ହାତରେ ଏମିତି ମୁଭ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯାହା ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେୟାର ଉପରକୁ ଆସିଥାଏ ସେ ସବୁ ତା ସହିତ ଫିକ୍ସ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତ ସେମ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ରେ ସେପଟ ବି ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା ମୁଁ କରିନେଇଥିଲି। ଯେହେତୁ କ୍ୟାମେରା ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିଲା ସେପଟ ଦେଖାଉନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଠି କଟ୍ କରିନେଇଛି ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ସେମ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ରେ ଛୋଟ ସେକ୍ସନ୍ଟେ ନେଇ ମୁଁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ପୁରାଟା ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ପୁରା ଲୁକ୍ ବ୍ୟାକ୍ର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ସେଠି ଗୋଟେ କ୍ଲିପ୍ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ସେକ୍ସନାଇଜ୍ କରି ତାକୁ ଭଲସେ ଫିକ୍ସ କରିନେଇ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ଟା ବି ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆମର ଯିଏ କ୍ଲାଇଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଯିଏ ମଡ଼େଲ୍ ଥିଲେ ଆମର, ସିଏ ତ ମାଙ୍କ ଟିକା ବି ପିନ୍ଧିନଥିଲେ, ତ ନର୍ମାଲି ତାଙ୍କର ଲୁକ୍ଟା ଥିଲା। ତାଙ୍କର ମାଙ୍କ ଟିକେ ଯେହେତୁ ଉଞ୍ଚା ଥିଲା, ଆମେ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଲୁକ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ କିଛିଟା ହେୟାର ବାହାର କରିଥିଲୁ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ହେୟାର ବଡ଼ ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଟି ବି ଦେଇଥିଲି। ଏପଟ ହେୟାର ଅନୁସାରେ ତାକୁ ପୁରା କଟ୍ କରିନେଇଥିଲି, ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନେଇଥିଲି। ତ ବ୍ୟାକ୍ରେ ଯେଉଁ ହେୟାର ଆମେ ମାରିଥିଲେ ଏପଟ ଫ୍ରଣ୍ଟରୁ ନେଇକି, ସେଇ ହେୟାରକୁ କେବଳ ଗୋଟେ ମୁଁ ବ୍ରେଡ୍ କରିଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ବେଣୀ ନର୍ମାଲ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଗୋଟେ ବେଣୀ କରିଥିଲି। ତାକୁ ହାଲକା ହାଲକା ହାତରେ ଢିଲା କରିଥିଲି, ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଫିକ୍ସ କରିଥିଲି, କାରଣ ସେ ବ୍ୟାକ୍ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ତ କିଛିଟା କ୍ରିଏଟିଭ୍ କରିବାକୁ ମୋତେ ତ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହାଲକା ହାଲକା ଗୋଟେ ବେଣୀ କ୍ରିଏଟ୍ କରିନେଇଥିଲି। ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ତାର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିନି, କାରଣ ନର୍ମାଲି ଗୋଟେ ବେଣୀ ହିଁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲି, ଆଉ କିଛି ବି କରିନି। ସବୁ ହେୟାରଟା କରିନି, ଯେଉଁ ହେୟାରଟା ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍କୁ ନେଇଥିଲି। ତ ଆମର ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ସାଇଡ଼୍ ରାପିଂ ସହିତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ଆପଣ ଏଇ ହେୟାର ଆକ୍ସେସରିଜ୍ ବଦଳରେ କୌଣସି ହେୟାର ଫୁଲ ବଗେରା ସବୁ ଲଗେଇ ପାରିବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରହିବ। ତ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ।